이번에는 그 소프트웨어로 성공한 사람들의 이야기를 한번 들어보셨으면 좋겠어요. 그래서 이건 유튜브에 올라와 있는 미국의 이제 그 코딩을 좀 그 활성화시키기 위해서 소프트웨어 성공하신 분들의 이야기들을 여러분들이 한번 직접 들어보시고 소프트웨어의 중요성을 한번 느꼈으면 좋겠습니다. 한번 보시죠. I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters, and I wrote this little program and then basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but you know, what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball, or build a house, and all of these things have been turned upside down by software. What it is, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids, and when people found out, they laughed at me and, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool, and, I'm learning a lot, and some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. We have a fantastic chef, Free food, breakfast, lunch, and dinner. free laundry. Snacks, even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play or relax, or go to think or play music or be creative. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then
see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I mean, I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that, I mean, you can start something in your college dorm room, and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. 이제 소프트웨어 관련돼서 이제 어떤 일들이 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 아까 영상에서도 보셨지만 그런 이제 코딩을 좀 배우고 여러분들이 관심이 있어서 관련된 학과를 졸업하시게 되면 과연 어떤 일을 하는지 그 IT 서비스의 소프트웨어 직무 분류, 이건 이제 국내에서 정보통신산업진흥원이라는 데서 해놓은 것입니다. 그래서 실제적으로 이제 IT 분야에 종사하게 되면 이런 일들을 하실 수가 있는데요. 첫 번째가 이제 컨설팅입니다. 그래서 IT 컨설팅, 비즈니스 컨설팅이라는 게 있고요. 그다음에 이제 프로젝트 관리, SI를 한다든지 내부에서 어떤 프로젝트를 진행할 때 그 프로젝트를 관리하는 일이 되겠고요. 아키텍처라고 해서 비즈니스 아키텍처, 정보기술 아키텍처라고 나누어질 수가 있습니다. 그 다음에 이제 소프트웨어를 구현하는 시스템 소프트웨어 엔지니어, 그 다음에 응용 소프트웨어 엔지니어, 데이터베이스 소프트웨어 엔지니어, 네트워크 소프트웨어 엔지니어, 보안 소프트웨어 엔지니어가 있고요. 그 다음에 이제 소프트웨어 품질이라고 해서 소프트웨어를 테스트하고 품질을 보증하고 감리하는 이런 역할을 하는 그런 직무들이 있습니다. 그래서 여러분들이 이제 처음 대학을 졸업하고 소프트웨어 하는 회사에 들어가게 되면 주로 엔지니어로서 근무를 하게 되는 거죠. 근데 사실 국내에는 시스템 소프트웨어를 하는 엔지니어 파트는 그렇게 많지가 않고요. 주로 응용 소프트웨어나 데이터베이스 소프트웨어, 네트워크 소프트웨어 엔지니어링 분야에서 일을 하게 될 겁니다. 그래서 그런 단계를 한 5년에서 10년 정도 거치게 되면 이제 아키텍처라고 하는 단계로 올라가실 수가 있습니다. 그래서 아키텍처라고 하는 거는 실제적으로 이제 그 뼈대를 잡는 거죠. 뼈대를 잡는데 정보기술 아키텍처는 주로 이제 기술적인 부분들. 여기서는 어떤 데이터베이스를 그 다음에 어떤 그 플랫폼을 사용을 해서 개발을 할 것인지를 정의를 하는 거고요. 비즈니스 아키텍처는 이제 업무적인 부분들에 대한 뼈대를 잡는 겁니다. 그래서 은행의 계정계 업무다, 은행의 정보계 업무다, 아니면 일반 회사의 ERP 업무다, 이런 식으로 그 비즈니스의 특성에 맞는 그런 뼈대를 잡아 나가는 거고요. 그 단계를 거치고 나든지 아니면 그 다음에 이제 컨설팅이라는 걸 하게 됩니다. 그래서 실제적으로 어떤 식으로 소프트웨어를 개발하는 게 좋고 어떤 소프트웨어를 개발하는 게 좋겠는지에 대한 설명들을 하실 수 있는 그런 파트가 되겠습니다. 사실 이제 국내에는 사실 이제 이 소프트웨어 품질 부분이 많이 약했었어요. 근데 지금 현재는 네이버라든가 다음 카카오라든가 이런 회사에서 품질을 굉장히 중요시하게 됐습니다. 그래서 뭘 개발했을 때 단순히 테스트를 간단하게 하고 내보내는 게 아니라 정말 그것이 고객 서비스하기에 완벽한지 이런 거에 대한 그 품질 테스트가 굉장히 많이 나아지게 됐고요. 그게 이제 QA라는 이름으로 요새 많이 활동을 하고 있습니다. 그래서 앞으로는 이제 이런 QA 영역이 굉장히 중요한 영역이 될 것이고 전망도 굉장히 밝다. 저는 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 여러분들도 프로그램은 내가 좀 관심은 없지만 IT에 관심이 있으신 분들은 이런 이제 품질 관련된 QA라든가 품질 보증 쪽 일들을 한번 생각해 보셔도 좋을 것 같습니다. 그 다음에 이제 시스템 관리 쪽입니다. 아까는 이제 그건 개발 파트고 이건 이제 시스템 관리 파트인데요. 이제 운영 유지 보수를 하게 되는 거죠. 그래서 아까 얘기한 것처럼 시스템 소프트웨어에 대한 운영 유지 보수, 응용 소프트웨어에 대한 운영 유지 보수, 데이터베이스에 대한 운영 유지 보수, 그 네트워크 소프트웨어에 대한 운영 유지 보수, 보안 소프트웨어에 대한 운영 유지 보수 등을 할 수가 있고요. 그 다음에 이제 기술 서비스라고 해서 기술 교육을 한다든지 아니면 기술 지원을 한다든지 하는 파트가 있을 수가 있고, 그 다음에 이제 영업이나 마케팅이 있습니다. 그래서 소프트웨어를 공부하시게 되면 영업이나 마케팅도 하실 수가 있고요. 필요하시면 이제 운영 유지 보수를 업무를 하다가
개발 쪽으로 전향하는 경우도 굉장히 많이 있고요. 그래서 다양한 것들을 경험을 해보시는 것이 중요하고요. 그런 것들을 통해서 나한테 적성에 맞는 것이 어떤 것이고, 그 다음에 앞으로 내가 5년, 10년에 어떤 그 모습이 될 것인지에 대한 로드맵도 여러분들이 그려보시는 게 상당히 중요할 거라고 생각을 합니다. 그래서 국내에서는 사실은 이제 프로그래머로서 계속 가는 경우가 많지 않은데, 앞으로는 이제 점점 더 뭐 40, 50대는 프로그래머들이 많이 나오는 그런 상황이 될 거라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 이런 직무 분류들을 가지고 있고요. 그 다음에 살펴볼 거는 이제 프로그램이라는 게 과연 어떤 것인가에 대해서 잠깐 설명을 드리도록 하겠습니다. 아까 제가 뭐 소프트웨어 중심 사회에서 설명을 드린 것처럼 점점 더 소프트웨어 비중은 높아지고 있습니다. 그래서 핸드폰에서는 60%, 자동차 50%, 비행기 40%, 조선에서는 50% 정도의 소프트웨어로 그런 모든 것들이 다 운영이 되고 있는데요. 소프트웨어는 인류 역사상 가장 복잡한 지식 산업이다. 점점 더 이런 복잡도는 점점 더 높아지고 있는 거고요. 그 다음에 자기 실력을 모르는 무모한 열정이 비행기 조종사의 경우에는 죽음에 이른다. 하지만 소프트웨어 회사도 마찬가지다. 다른 점은 조종사는 죽지만 소프트웨어 인력은 살아남는다. 그린스펀이라는 그 미국에 계신 분이 한 얘기인데요. 이 얘기는 소프트웨어는 무모한 도전을 해도 좋다. 이런 의미입니다. 그러니까 비행기 조종사가 무모한 도전을 하면 죽지만 소프트웨어 회사도 무모한 도전을 하면 회사는 망할 수 있지만 소프트웨어 인력은 살아남는다는 거죠. 그래서 그런 경험들을 통해서 우리 소프트웨어는 계속적으로 발전을 해 나가는 것이기 때문에 그래서 그런 것들을 좀 많이 하면 좋겠다라는 게 제 생각이고요. 그 다음에 이제 그 프로그래머가 최상위 프로그래머와 최하위 프로그래머는 28배 뛰어나다. 그러니까 굉장히 차이가 많이 난다는 거죠. 잘하는 사람과 못하는 사람의 차이는 굉장히 많다. 근데 그렇다고 해서 뭐 다 프로그램을 다 잘 짜면 좋겠는데 꼭 그럴 필요가 없는 게 사실은 그 프로그램이라고 하는 것 자체는 그런 굉장히 머리를 써서 알고리즘을 많이 구현해야 되는 것도 있지만 그렇지 않고 정말 단순하면서도 단계적으로 해나가는 것들도 굉장히 많거든요. 그래서 그런 것들을 할 수 있기 때문에 굳이 내가 정말 뛰어난 프로그래머가 되지 않는다고 해서 뭐 기죽거나 포기할 필요 없다는 거죠. 그렇지만 정말 잘하는 사람만 있다 그러면 내가 배울 게 굉장히 많은 거죠. 그래서 그런 것들을 잘 조화를 하면 프로그램에 대해서 우리가 많이 배울 수 있을 것이다 라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그 다음에 아까도 제가 뭐 언급을 한 거지만 소프트웨어를 개발하기 위해서 알아야 되는 모든 지식의 절반이 3년이면 모두 퇴물이 된다. 그래서 보통 저도 일을 해보니까 한 3년이 사이클인 것 같아요. 그래서 3년마다 새로운 기술이 나오고 또 새로운 것들이 또 막 곽광을 받고 하는 이런 일들이 굉장히 많이 일어납니다. 그래서 제가 IT 쪽에 종사하는 후배들한테 항상 해주는 얘기가 지금 너가 하고 있는 일이 앞으로 네가 평생 해야 될 일이라고 생각하지 말아라. 이렇게 얘기를 해줍니다. 왜냐하면 계속 새로운 게 나오기 때문에 내가 변화하지 않으면 나는 계속 뒤처질 수밖에 없는 일인 거거든요. 저도 제가 아까 말씀드렸지만 쌍용에서 일을 할 때 윈도우즈 프로그램 UI 프로그래머로서 굉장히 잘 나갔었거든요. 근데 새로운 이제 인터넷이 나와서 새로운 기술을 배워야 된다고 부서 배치가 글로 난 거예요. 근데 고민이 많이 됐습니다. 그리고 그때 뭐 좋은 조건에서 스카우트 해가겠다는 회사도 있었고, 근데 저는 이제 그래도 그냥 배우자, 신입사원이랑 똑같이 배우자 결정을 하고 그 일을 했는데 만약에 내가 그때 그 일을 안 했으면 사실 제가 지금 현재 이 모습으로 있지 않았을 거라고 저는 생각합니다. 그때 그렇게 해서 새로운 걸 배움으로 인해서 저는 이제 뭔가 새로운 걸 배우는 거에 대한 두려움이 없어지게 됐고요. 그걸 통해서 내가 더 발전할 수 있는 계기가 됐다고 저는 생각합니다. 그래서 여러분들도 뭐 꼭 뭐 프로그램이 아니더라도 어떤 일이 있었을 때 새로운 것을 해야 된다고 하면 그거에 대한 두려움보다는 도전해보는 그런 것들이 좋을 거라고 생각을 하고요. 또 어떤 분야가 좀 더 발전하고 성숙해지면서 그런 종류의 지식들과 동시에 수십 년간 변하지 않는 원칙과 원리도 늘어난다. 저도 그러니까 이 얘기는 결론적으로 새로운 기술은 계속 나오지만
그거 변하지 않는 프로그램을 하는데 변하지 않는 원칙과 원리는 항상 있다는 거죠. 그래서 그것만 내가 확실하게 알고 있으면 새로운 기술을 배우더라도 그런 것들을 통해서 쉽게 처음 배우는 사람보다 훨씬 더 빠르게 그런 일들을 습득할 수 있게 된다는 거고요. 그 다음에 프로그램의 본질은 서비스 산업이다. 이 얘기는 왜 하냐면 우리가 만드는 거는 그냥 내 만족감을 위해서 만드는 건 아니라는 거죠. 다른 사람을 위해서 만드는 거고 다른 사람을 위해서 이거를 쓰는 거죠. 페이스북이나 트위터가 만들어졌을 때 그게 그 주커버그가 만족을 한 게 아니라 그걸 쓰는 사람들이 편하고 좋았기 때문에 그게 그만큼 곽강을 받을 수 있었다고 생각을 하고 있고요. 그래서 기본적으로 우리가 프로그래밍을 할 때는 내가 쓰는 게 아니라 다른 사람이 쓸 때 정말 편하고 재미있는 것인가를 생각하면 좋겠다고 생각합니다. 마지막으로 소프트웨어 전문가라고 하면 모든 분야에 대한 최소한의 개론적 지식은 갖춰야 할 것이고 대부분에 대해서 어느 정도 능력을 갖춰야 할 것이고 이 중에 일부에 대해서는 통달할 수 있어야 된다. 그래서 전문가라고 하는 것 자체가 아까도 얘기했지만 개론적인 지식은 많이 알고 있어야 되고 또 어느 정도는 능력도 갖추고 있어야 되고 또 특정한 분야에 대해서는 정말 전문가, 통달할 수 있는 그런 능력을 가지고 있어야 된다. 자기 주특기가 있어야 된다는 얘기죠. 그래서 그런 부분들을 여러분들이 찾아서 하시게 되면 좋은 프로그래머가 될 수 있을 거라고 생각을 합니다. 예, 제가 이제 준비한 건 여기까지고요. 그래서 뭐 다양한 것들에 대해서 많이 살펴봤는데 앞으로 여러분들이 이 IT 분야에 대해서 좀 더 관심을 가질 수 있는데 도움이 됐으면 좋겠고요. 오늘 강의는 여기까지 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.